آپ سبھی حضرات اس مہینے سے واقف ہے کہ عید الاضحیٰ کی آج 7ویں تاریخ ہے، 14 جون بروز جمعہ، اور ذی الحجہ کی آج 7ویں تاریخ ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی یوم قربانی جسے آپ کہیں، یہ بروز پیر 17 جون کو قربانی کا دن ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس مہینے میں کچھ باتیں ایسی ہے کہ جو مل کر تمام مسلمان کرتے ہیں، پوری دنیا کی جو جہاں ہیں وہاں سے ان کو کچھ باتیں ایسی ہے جو نبھانی پڑتی ہے، ان باتوں کو، ان کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر 9ویں کے فجر سے 13ویں کے عصر تک جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، دنیا جہان کے مسلمان سب کے سب 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کی جاتی ہے، ہر مالک نصاب مسلمان پوری دنیا میں اس دن، جس دن جہاں بھی جس تاریخ کو جس دن 10 ذی الحجہ ہو اس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ سورہ حج میں آیت نمبر 34 کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کی قربانی کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے قربانی کی، تو جو حابیل تھا، حابیل نے کچھ اناج کو صدقہ کیا، یعنی اناج کی قربانی بطور صدقہ کے ایسا کیا، اور قابل نے جو صدقہ کیا وہ اناج کی کیا بطور قربانی کے، اور حابل نے جو صدقہ کیا وہ ایک جاندار یعنی دمبا کہا جاتا ہے اس کو۔ تو جس نے جاندار کو، جانور کی جس نے قربانی کی تھی، سسٹم یہ تھا اس وقت کہ جب کسی کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو اچک کے لے جاتی تھی یا کھا جاتی تھی۔ یہ قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ تو جس نے گیہوں اور دوسرے اناج وغیرہ اس کو صدقہ کیا تو قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی، یعنی آگ اس کو لے کے نہیں گئی آسمان سے آ کر۔ لیکن جس نے جانور کو قربانی کی اس کو آگ آئی اور اچک کے لے گئی، یہ قبولیت کی علامت تھی۔ یہ ذکر قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ دوسری بات آپ کو جو سمجھنی ہے کہ قربانی کا جو معاملہ ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک الگ الگ نوعیت کے ساتھ یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں قربانی کو لے کر، تو قربانی یہ اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا سب سے پہلے تو اپنی اولاد کی قربانی کا، کہ آپ اپنی اولاد کو قربان کریں، اس کا پہلے حکم ہوا۔ مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے حکم کو پھیر کر دمبے کی طرف کر دیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت۔ اب اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے، اگر اللہ کا حکم ہو تو اولاد جیسی عظیم نعمت کو بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اس کے سامنے کہ آپ اپنی اولاد کو قربان کریں۔ یعنی آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد، وہ بھی کون سی اولاد؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے یہ بالکل آزمائشوں سے بھری ہوئی، قربانیوں سے لبریز پوری زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنا مکمل کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا گھر مکان سب کچھ چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں آتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ دوست، رشتہ دار، احباب، تعلقات رکھنے والے تمام لوگوں کو چھوڑ کر قربانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ آتے ہیں، اور وہاں پر قربانی کچھ اس طرح بھی دینی پڑ رہی ہے کہ ان کو واپس جانا ہو رہا ہے تو بے آب ہو گیا، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، ایسے مکہ مکرمہ کے سرزمین پہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے انہیں واپس ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک الگ طرح کی قربانی ہے۔ ان کی پوری زندگی دیکھیے۔ اب جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہوئی اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس وقت جب کہ ہر انسان کو ایک نیک صالح اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایسی اولاد کی جو بڑھاپے میں سہارا بن پائے، ایسے وقت میں اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا ایمان دیکھیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا مضبوط رشتہ ہے، اس بات کو دیکھیے کہ بڑھاپے میں جب کہ اولاد کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے اولاد کی قربانی کا حکم دیا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے حکم پھیر کر جانور کی طرف، دمبے کی طرف کر دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا حکم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اللہ حکم دے دے تو نماز کیا چیز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کیا چیز ہے، اولاد جو سب سے عظیم نعمت ہے، اس کو بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے اگر اللہ حکم دے دے تو۔ اب یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ اس سے پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی تاریخ بھی گزری ہے، ایک ایسا لمحہ بھی گزرا ہے، ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ لوگ کئی معاملات پہ انسانوں کی بھیٹ چڑھاتے تھے، انسانوں کو قربان کرتے تھے، انسانوں کی قربانی کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہم نے ایک بار بولا بھی تھا، آپ مقرروں سے سنے ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً دریائے نیل کا واقعہ ہے یہ، کہ وہاں پہ جو ہے لوگ پانی کے لیے، چونکہ آج جس طریقے سے انجن ہے، مشین ہے، موٹر ہے، اس کے ذریعے لوگ کھیتی باڑی کسان کر لیتے ہیں، پہلے یہ ایسا سسٹم نہیں تھا۔ نہر وغیرہ سے، سمندروں سے پانی کا کچھ ایسا سسٹم کرتے جہاں سے میٹھا پانی ہو، وہاں سے لوگ کھیتی کیا کرتے تھے۔ تو دریائے نیل سے کھیتی کا معاملہ ہوتا تھا، تو جب تک کسی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو جو ہے اس میں اس کی قربانی کر کے اس کی بھیٹ نہ چڑھائی جائے اس دریا میں، تب تک وہ اپنا پانی اوپر نہیں پھینکتا تھا، یعنی تب تک کھیتیاں ہو نہیں پاتی تھی۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ پورے علاقے کے لوگوں کی زندگی کے لیے ایک کی زندگی قربان کرنی پڑتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مورتیوں کے پاس اور کئی معاملات پہ جو ہے لوگ انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے، انسانوں کی بھیٹ چڑھاتے تھے۔ یہ سسٹم تھا تاریخی، انسان روئے زمین پر ایک ایسی تاریخ بھی گزری، ایک ایسا لمحہ بھی گزرا ہے، مگر وہ اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یہ سسٹم بند ہوا۔ اب جب کہ کہیں کچھ چیزیں تھی، تو اسلام کے آنے کے بعد پھر انسان کو وہ حقوق ملے، اسلام کے آنے کے بعد کہ پھر انسانوں کی مکمل طور پر قربانی اور یہ جو بھیٹ چرانے کا سسٹم تھا، یہ اسلام نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب یہ دیکھا، حضرت عمر فاروق کی خبر ہوئی حضرت عمر فاروق کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام غالباً اپنے خط لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کی مرضی سے جاری ہوتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے، تب تو پھر تو قربانی لے، ایک بچی کی بھیٹ چڑھائے، تب تو جاری ہونا۔ لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو پھر تجھے اللہ کا بندہ عمر حکم دیتا ہے کہ تجھے اس بار بغیر کسی بچی کی بھیٹ چڑھائے تجھے اس بار جاری ہونا ہے۔ یہ روقہ جب وہاں پہنچتا ہے دریا میں، تو دریا میں پہنچتے ہی وہ دریا اپنا پانی اوپر کی طرف کرتا ہے، یعنی اب جو ہے پانی سینچائی کے لائق پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے مکمل طور پر انسانوں کی قربانی سے نجات دلائی۔ اب ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ قربانی، اسلام کا سسٹم دیکھیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے تمام احکام میں کسی نہ کسی چیز کی کسی نہ کسی طریقے سے قربانی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ایک حکم ہے، نماز اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اس میں آپ کو اپنا وقت اور اپنی راحت اس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی نیند اس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اس حکم کو بجا لانے میں کچھ قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز کے بعد روزہ آ جائیے آپ، اس میں آپ کو بھوک پیاس یہ برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک طریقے سے قربانی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں آ جائیے، یہ مال و منال کی قربانی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ حج میں آ جائیے تو اس میں بھی آپ کو اپنا وقت اور ایک مال خطیر، ایک کثیر مال آپ کو حج میں آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام اسلام کے جو احکام ہیں، یہ کہیں نہ کہیں قربانی سے لبریز، قربانی سے بھرپور یہ احکام ہے۔ کہیں پہ نیند کی قربانی ہے، کہیں پہ راحت کی قربانی ہے، کہیں چین و سکون کی قربانی ہے، کہیں پہ مال و منال کی قربانی ہے، کہیں پہ مال و منال کے ساتھ ساتھ اپنی راحت کی قربانی ہے۔ حج کو دیکھ لیجئے، روزہ کو دیکھ لیجئے، نماز کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، الگ طریقے سے۔ تو اسلام مکمل قربانی کا ایک مذہب ہے، اسلام ایک آزمائشوں کا مذہب ہے۔ انسان پوری زندگی کہیں نہ کہیں قربانی کے گھیرے میں، کٹ گھرے میں ہی رہتا ہے، خاص کر کے مسلمان۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہم کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی حکم سے یہ نماز روزہ کے لیے، نیند، یہ مال و منال کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ حکم دے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے۔ اب ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ قربانی کو لے کر بہت سارے لوگ ایک
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गैर मजहब के होते हैं, मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम होते हैं, तो उनका मानना ये रहता है कि जानवरों पे ये जुल्म होता है कि एक दिन में इतने, कई कई तरह के लोग कई कई तरह की सोच रखते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं भाई, जो लोग जानवर खाना पसंद करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर एक ही दिन में इतने जानवर ज़बह हो जाए तो फिर इंसान की खुराक में कमी आ जाए, फिर इंसान खाएगा क्या। हालांकि याद रखिए कि ये अल्लाह का निज़ाम है, इस निज़ाम को अल्लाह चलाता है, बंदे के अंदर ये ताकत नहीं कि निज़ाम चलाए। अगर चीज, हर चीज की अल्लाह का निजाम देखिए, हर चीज बढ़ना चाहती है और हद से ज्यादा बढ़ना चाहती है। एक बरगद का पेड़ ले लीजिए, अगर इसको काटा ना जाए, इसको अगर जानवर इसके फूल पत्ते को, अगर फल को अगर ना खाए, अगर ये इस्तेमाल में, इंसानों के इस्तेमाल में ना आए, ये पेड़ ना बढ़े, इसको काटे ना जाए, तो पूरी दुनिया में बरगद ही बरगद के पेड़ हो जाए। आप समझ रहे हैं? कोई भी एक चीज उठा लीजिए आप, कोई भी एक सामान, कोई भी, अगर उसको खत्म ना किए, एक जानवर है, अगर ये इंसान अपनी अपने मशरफ में अगर जानवर को इस्तेमाल में ना लाए, अपने हिसाब से अपनी जात पे इसको खर्च के लिए जानवर को इस्तेमाल ना करे, जबा करके इसको ना खाए, तो फिर इस जानवरों का क्या हाल होगा आप देख लीजिए। कि ये जानवर अगर जबा करते हैं तो दुनिया जहान के बड़े बड़े साइंसदान ने कहा कि मुसलमान जो जानवर जबा करते हैं, जो जानवर की मौत होती है जबा से, ये जो जानवर की मौत जबा से होती है, ये सबसे आसान मौत है, ये सबसे आसान मौत है जानवर के लिए। अगर जानवर को जबा ना किया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो ये बीमार पड़ेंगे और बीमारी से ये बहुत ज्यादा सख्त तकलीफ में मुब्तला होंगे ये जानवर। फिर उसके बाद जो मौत होगी कोई इसका पूछने वाला नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर जानवर ये इंसानों के इस्तेमाल में ना आए तो पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पर जानवर ही जानवर हो जाए, पूरी जमीन पर। और यही तक बात नहीं कि सिर्फ जानवर ही जानवर हो जाए, ये पूरी जमीन इंसानों के टिकने के लिए बाकी ना रहे कि इंसान पड़ाव कहां डाले। जानवर कुछ जगहों पे रहेंगे, कुछ जगहों से जानवर अपनी घास खाएंगे, अगर ये भी ना मिले तो ये बेमौत जानवर मरेंगे। तो फिर उसके बाद जब जानवर मर जाएंगे, कोई दफनाने वाला नहीं होगा, कोई कुछ करने वाला नहीं होगा, तो उससे जो बदबू फैलेगी, तो फिर बताइए कि क्या इंसानी वजूद इस बदबू को बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुर्बानी ये अल्लाह का ऐसा निजाम है। अब आप देखिए तो ये जानवर के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, ऐसा निजाम है। लोग समझते कि कुर्बानी है, ये इस्लाम का कैसा निजाम है, ये कैसा कानून है। आपको देखिए, अल्लाह तबारक व तआला को जितनी कौमें मानती है इस दुनिया में, जितने लोग अल्लाह को, सिवाय एक दो धर्म के, जो जाइनिस्ट, एक दो धर्म के जिसको दहरिया कहते हैं, जो खुदाओं को नहीं मानते हैं, एक दो मजहब वालों के अलावा तमाम लोग किसी ना किसी नाम के तहत, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अलग अंदाज में, बहरहाल खुदा को जो लोग भी मानते हैं, इतना तो तय है कि वो खुदा को जालिम नहीं समझता। जो भी मानते हैं खुदा को जालिम, कोई भी, ईसाई को देख लीजिए वो खुदा को जालिम नहीं समझते, यहूदियों को देख लीजिए वो खुदा को जालिम नहीं मानते, नहीं समझते, मुसलमान बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए, जो कौम भी खुदा के कायल है वो कौम खुदा को जालिम नहीं समझती। अब खुदा का निजाम समझिए आप, हवाओं में एक बाज है, परिंदा है, ये किस चीज का, ये अपनी खुराक क्या इस्तेमाल करती है? ये गरीब परिंदों को, कमजोर परिंदों को, गरीब और कमजोर परिंदों का शिकार करके अपना पेट भरता है ये परिंदा बाज। देखिए, अब ये जुल्म है, ये निजाम अल्लाह ने बनाया है, उसकी खुराक को इसी को करार दिया गया है। कुछ कुछ मछलियां है जो हीरे खाती, मछलियां कुछ पे ऐसी है मछली कि जो हीरे खाती है। अब ये अल्लाह का निजाम देखिए। उसके अलावा मक्खी को देख लीजिए, मक्खी, इसको जो है मकड़ी खा जाती है, मकड़ी को कुछ और, या मक्खी चींटी को खा जाए, चींटी मक्खी को खा जाए, तो छिपकली किसी को खा जाती है। ये देखिए, हर जगह पे एक सिस्टम है। क्या ये जुल्म है जो अल्लाह ने निजाम बनाया है? क्या ये जालिमाना निजाम है? कतई नहीं। कोई भी कौम जो अल्लाह को मानती है इस निजाम को नहीं कह सकती है। मछलियों को देख लीजिए कि जमीन पर एक ऐसे घड़ियाल, एक ऐसा समुद्री जानवर है, और बड़ी बड़ी मछलियां, जो समुद्र की मछलियां होती है बड़ी बड़ी, वो छोटी छोटी मछलियों को, समुद्र के छोटे छोटे जानवरों को ये बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती है। घड़ियाल ये मछलियों को खा जाता है। अब आप बताइए कि ये क्या है, आखिर ये कैसा निजाम है अल्लाह का? बताइए कि ऐसा भी होता है कि इसको किसी ने ध्यान दिया कि ये भी एक जुल्म है, ये भी जीव हत्या है? किसी ने ध्यान दिया? नहीं, क्योंकि उधर ध्यान नहीं देना है, इसको सिर्फ मुसलमानों के पीछे रहना है। मुसलमान क्या करता है इसी पर ध्यान देना है, ये इसकी बस चले, ये रोजाना 2400 घंटा आए दिन हर वक्त मुसलमान के पीछे रहे। मुसलमान क्या खाता है, मुसलमान क्या करता है, मुसलमान क्या पहनता है, मुसलमान क्या नहीं करता है, मुसलमान ईद कैसे मनाता है, बकरीद कैसे मनाता है। ये है। आप दुनिया का निजाम और आगे चल के देखो, आप, एक बिल्ली है वो कैसे चूहे को पकड़ के खा जाती है, बिल्ली को कोई और खा जाता है। शेर को देख लीजिए, शेर जो जंगली शेर है,
अब देखिए इसकी खुराक को देख लीजिए, ये क्या क्या नहीं खाता है, किस तरीके से। तो क्या ये सब जालिमाना निजाम है? इस निजाम को बनाया किसने? इस सिस्टम को बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया। क्या जो लोग अल्लाह को मानते हैं, है किसी के अंदर हिम्मत जो अल्लाह को जालिम कर? नहीं। जो भी अल्लाह को मानता है वो अल्लाह को रहीम और रहमान ही कहता है। वो किसी भी शक्ल में माने, वो किसी भी अंदाज में माने, ये सिस्टम है, एक निजाम है। मगर ये चीजें है उसी तरीके से अगर इंसानों के लिए मजहब इस्लाम में अगर जानवरों की कुर्बानी का सिस्टम नहीं होता तो पूरी दुनिया के लोग ऐसी ऐसी परेशानियों में मुब्तला होते। ये जानवर अगर ये मरे भी ना, सिर्फ ये अगर सिर्फ पाखाना शुरू कर दे हर जगह पे करना, और उसके बाद तेज हवा चले तो उसके जर्रात, जो पाखाना सूखने के बाद जो जर्रात नाकों में आए, नाक में, इंसानों की नाक में जो आए हवा के जरिए, वो जो ऑक्सीजन लेने में जो दिक्कत हो, उसके बाद जो बीमारियां फैले, उससे भी इंसान मर जाए। तो ये जो अल्लाह ने निजाम बनाया है कुर्बानी का, ये जानवरों को, ये समझते हैं कि शायद ये तकलीफ देना है जानवरों को। कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सब एक ही दिन में इतने जानवर कट जाएंगे तो फिर और उसके बाद लोग क्या खाएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे जानवर को ये अपने हाथ से बनाता है, जैसे पुतला बनाता है। जगह जानवर ये बनाता है कि जैसे सब खा जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज बढ़ना चाहती है। अगर उसको एक सिस्टम है अल्लाह के निजाम में, अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है और इस तरीके से आसान तरीके से बनाया है कि आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी दरख्त के बारे में मालूमात रखते हैं, कुछ कुछ पेड़ वो होते हैं, बल्कि कुछ के अक्सर पेड़ का ये मामला रहता है कि उसको जितना छाटो उसमें उतनी बेहतरी आती है, उसकी शाख उतनी बढ़ती है, उसमें तरोताजगी उतनी आती है। तो इंसानी वजूद को कह लीजिए, बल्कि कायनात का सिस्टम है ये। इस दुनिया में जितनी जानदार चीजें जिसमें बढ़ोतरी आती है, जिसमें अफजाइश आती है, उसका निजाम यह है कि उसको जितना काटोगे छाटोगे वो उतना बढ़ता है, उतना फलता और फूलता है। ये निजाम है। अगर जानवर एक दिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो बताइए ये क्या आज पहली मर्तबा 2024 में इतने जानवरों की कुर्बानी होने जा रही है? नहीं, जब से इस्लाम आया है तब से इस कदर जानवरों की कुर्बानी। लेकिन बताइए किसी साल ऐसा हुआ कि किसी को जानवर खाने के लिए ना मिला हो? आप नहीं बनाते हैं, ये निजाम अल्लाह चलाता है, जानवर को आप नहीं बनाते हैं, अल्लाह, हर एक को अल्लाह पैदा करता है। तो ये मामला है, इसको समझिए। कुर्बानी का जो फलसफा है, अगर इसकी बात करेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से या ऐसा सिस्टम बना, वरना लोग पहले जो है इंसानों की भेंट चराते थे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से जो है इंसानों की भेंट चराना बंद करके अब जानवरों की भेंट, ये देखिए, ये जो जानवरों की भेंट है, ये जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं, ये सिर्फ ना इंसानों के लिए भलाई है। ये जो कुर्बानी है, ये जो ईद उल अधा है, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर देते तो फिर अब तक लोग अपनी अपनी औलाद को कत्ल करना पड़ता, लोग करते। तो ये कितना बड़ा, ये इसको देखिए कि ये किस तरह अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का सिस्टम निजाम देखिए। और वहां किसी तरीके से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कोई मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ ये था कि उम्मत को बताना था, अपने बंदों को बतलाना था कि अल्लाह के हुक्म की अहमियत कितनी है। अल्लाह जब किसी बात का हुक्म दे दे, किसी चीज का हुक्म दे दे, चाहे वो नमाज का हुक्म दे, चाहे रोजे का हुक्म दे, चाहे ज़कात का हुक्म दे, चाहे हज का हुक्म दे, अल्लाह अगर कुछ हुक्म दे दे तो उस हुक्म में इतना पावर होता है, उस हुक्म की इतनी अहमियत होती है कि अल्लाह इन चीजों को तो छोड़ो, अगर अल्लाह अपनी औलाद को भी अगर दबा करने का हुक्म दे दे तो ये करना पड़ सकता है। ये हकीकत में अल्लाह के हुक्म की अहमियत को बतलाना मकसद था। वरना कहीं से कहीं तक कोई नहीं कह सकता, या कहीं से कहीं तक ये बात नहीं समझ में आती कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर ही देते, या भले अल्लाह की मर्जी नहीं थी इस वजह से ये बात है। वरना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कर ही रहे थे, उन्होंने चाकू तो रखी थी, छुरी तो उन्होंने गर्दन पे रखी थी, और इस तरह तेज थी कि आप वाकया में सुने होंगे तकरीरों में कि पत्थर पे पड़ने के बाद पत्थर दो टुकड़े हो जाए, पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला कटने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं थी। फिर अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? हुक्म इसलिए दिया कि अल्लाह अपने हुक्म की अहमियत बतलाना चाहता था। मकसद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं थी, मकसद अल्लाह अपने हुक्म की अहमियत बतलाना चाहता था कि अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसकी पाबंदी क्या, तुम्हें औलाद को भी कुर्बान करना पड़ सकता है। तो ये जो कुर्बानी है, ये जो इस्लाम का निजाम है, ये ऐसा निजाम है, ये ना सिर्फ जानवरों के लिए, ये ना सिर्फ इंसानों के लिए, बल्कि जानवरों के लिए भी ये निजाम रहमत का निजाम है। अब समझिए, अगर आज दुनिया जहान में बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि आज जानवरों की जो परवरिश करते हैं लोग, जो देखभाल करते हैं, कुछ हो जाए तो इलाज मुआवजा तक करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, उनके पीछे खर्च करते हैं, इतना कुछ क्यों करते हैं लोग? क्योंकि मकसद है, असल मकसद है कुर्बानी। वो दूसरा मकसद है कि हम गोश्त खाएंगे, ये दूसरा मकसद है।
اب اس خوراک کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں دماغ میں ایک جذبہ رکھا کہ تمہیں اس کا گوشت کھانا ہے. اب اس جذبے نے دنیا جہان کے تمام جانوروں کی حفاظت کر لیا. اب دیکھیے یہ ایک جذبہ ہے کہ صرف کہ قربانی میں یہ جانور کام آئے گا, ہم گوشت کھائیں گے, مگر اس جذبے نے انسان کی اس فکر نے جانوروں کی حفاظت کر ڈالی. اب اللہ کا نظام دیکھیے کس طریقے سے نظام ہے. تو یہ انسان پالتا ہے, پوستا ہے جانوروں کو, کس لیے؟ اس لیے کہ صرف کہ وہ کھانے میں کام آ جائے. اب آپ بتائیے کہ اس کی وجہ سے یہ جانوروں پر کہیں سے کہیں تک ظلم کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ جانوروں پر رحم کرنا ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جانوروں کی 1000 طریقے سے موت ہوتی ہے, مگر سب سے آسان موت وہ ہے جو مسلمان ایک کلمہ پڑھ کر یا اللہ کا نام لے کر مسلمان جو ذبح کرتے ہیں, یہ جانوروں کی سب سے آسان موت ہے. اس بات کو آپ سمجھیے کہ یہ کس طریقے سے ہے. ہم نے کہا آپ کو دنیا کی ہر چیز حد سے زیادہ بڑھنا چاہتی ہے, اگر اس کے ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی اوپر کوئی ذریعہ نہ ہونا تو پوری دنیا جو ہے ایک ہی چیز سے, اللہ کی ایک ہی مخلوق سے بھر جائے. اسی جانور کی اگر قربانی کا سسٹم نہ ہو تو دنیا میں یہ بلڈنگ, یہ دکان, یہ مکان, یہ جو انسان ہے یہ کوئی بھی نہ ٹھیک ہے, صرف جانور ہی جانور ہو جائے, یہی ہو جائے. اور یہی صرف اگر جانور کی آبادی اگر بڑھ جائے تو یہ صرف اگر پاخانہ شروع کر دے اور اس سے اس کے پاخانہ سوکھنے کے بعد ہوا بہنے لگے اور اس کے ذرات آپ کی ناکوں میں آنے لگے تو 1000 طرح کی بیماری میں آپ مبتلا ہو جائے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. یہ انسان کے لیے بھی رحمت ہے یہ نظام, اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے یہ نظام. یہ قربانی خود حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا کہ یہ تمہارے جد امجد, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے, یہ ان کا طریقہ ہے. بات صرف قربانی کی سنت ہونے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ کے نظام پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے اس نظام کو بنایا اور کس طریقے سے اس نظام کو مزین کیا ہے, کہ انسان کو کس طرح کی ضرورت کر دیا اور کس طریقے سے. اگر انسانوں کی خوراک میں یہ جانور استعمال نہیں ہوتا تو کوئی جانوروں کو پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ وہ کیسی. پھر اس کے بعد جو جانور بیمار پڑتے, جو جانور کی موت ہوتی, تو انسانی وجود کے اندر برداشت کا اتنا مادہ نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر لیتا, انسان نہیں کر پاتا. انسان اس طرح طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا. آج آپ دیکھیے نا کہ اگر کوئی ایسا جانور جو پالتو نہیں ہے وہ کہیں مر جائے, اگر اس کو اگر نہ دفنا جائے, ابھی یہ کتا یہاں پہ مر جائے تو یہ پوری سوسائٹی تنگ آ جائے اس کی بدبو سے. اب بتائیے, اب آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانوروں کی قربانی نہیں ہونی چاہیے, پھر کیا ہونا چاہیے, جانوروں کو کیا کرنا چاہیے, وہ بتا دے کہ کیا کرنا چاہیے. اگر تمام جانور اگر رہ جائے اور یوں جانور اگر خود سے مرنے لگے, کوئی اگر اس کی دیکھ ریکھ نہ کرے, اس کی کوئی دفنانے افنانے کا کچھ کام نہ کرے, تو بتاؤ کہ پوری دنیا کے لوگ کیا یہ بدبو برداشت کر پائیں گے؟ کیا یہ جانور انسانوں کے وجود کے لیے ایک مہلک اور کہیں نہ کہیں موت کا سبب نہیں بن جائے گی یہ جانور؟ تو یہ جانور, یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے, یہ کہیں سے کہیں تک انسانوں یا جانوروں کے لیے غلط نظام نہیں ہے, بلکہ دونوں کے لیے رحمت ہے. انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. قربانی ایک ایسی چیز ہے. تو اگر آپ بات کریں گے کہ قربانی کیا ہے, تو یہ صرف یہ نہیں, اور اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس میں تمام جتنے بھی صاحب نصاب مسلمان ہے, جس کے پاس 50 سے 55 ہزار روپے تک کا سسٹم ہے, دوست یہ جو سسٹم ہے کہ بھئی اتنے درہم ہونے کے بعد, کہ اتنے دینار ہونے کے بعد, یعنی جس کی قیمت ابھی قریباً 50 سے 55 ہزار روپے تک کی قیمت ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں کہ امسال 50-55 کے قریب ہے تو اگلے 10 سال تک یہی نہیں, ہر بار چاندی کی قیمت کا اعتبار کر کے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. ہر صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی اور عید الاضحیٰ, عید الفطر, اس نظام کو آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے. دیکھیے عید الفطر جو ہے یہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک سسٹم بنایا کہ اس دن جو ہے ان کو کچھ پیسے مل جائے صدقۃ الفطر کے نام پر. اور قربانی میں سسٹم یہ نہیں بنایا کہ پیسہ دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. یہ کیوں نظام بنایا, یہ کیوں سسٹم بنایا؟ ابھی آپ 10 مسکین کو دے دیجئے 500 روپے کر کے کہ بھائی یہ تم کو میں نے 500 روپے دیا, تم کو گوشت خرید کے لا کے کھانا ہے. بتائیے وہ 10.5 کے 10 گوشت خرید کے لائیں گے؟ آپ کیا پتا کہ وہ گوشت کھانے کے موڈ میں ہے یا ان کی ایسی استھتی ہے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت سے زیادہ کسی اور جگہ ان کو 500 روپے کی ضرورت ہو. مگر کیا ہے, اسلام نے ایک نظام بنایا کہ عید الفطر کے موقع پہ تم نے پیسہ دے دیا, اس نے اپنی ضرورت پوری کر دی. اب اس بار جو مسکینوں کی غربا کی جو مہمانی ہوگی پیسوں سے نہیں ہوگی, اب گوشت سے ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟
खुराक के जरिए मेहमानी होगी। क्योंकि अगर पैसे सबको दे दिया जाए तो जरूरी नहीं कि सारे पैसे से गोश्त ही खरीद लाएंगे, पता नहीं किसके साथ किस तरह की कौन सी ज्यादा इमरजेंसी मामला है, हो सकता है वो पैसों को वहां इस्तेमाल कर ले, वो एक अच्छी खुराक से बच जाए। क्योंकि इंसान को कभी बढ़िया, अच्छा ये इंसान ने गौर किया कि कुर्बानी के दिन का ये मसला, ईद उल फित्र में सुन्नत क्या है कि कुछ मीठा खा के आओ, कुछ मीठा खा के आओ, ये सुन्नत है, मुस्तहब है ये। और ईद उल अजहा में क्या सुन्नत है, बेगर खा के आओ, खा के नहीं आना है, आपको बेगर खाए आना है ईद उल अजहा में, कुर्बानी के दिन। ये सुन्नत ये है कि आप बेगर खा के आइए और आप यहां से जाकर कुर्बानी करिए, खून देखिए, उसके बाद फिर आप खाइए कुछ। बल्कि वो जो जिस जानवर की आप कुर्बानी करते हैं उसका गोश्त खाना ये सुन्नत है। ये ऐसा क्यों सिस्टम बनाया? देखिए, इंसान जब भूखा रहेगा ना, रात को खाया है, जब भूखा रहेगा तो गोश्त जो खाएगा वो तबीयत भर खाएगा। इस गोश्त में एक अलग फायदा है, और दूसरे जानवर, ये जो नियाज का गोश्त, ये जो अल्लाह की तकर्रुब की नीयत से, अल्लाह की रजा के खातिर जो ये जानवर कुर्बान किया जाता है, इसके गोश्त में शिफा ही शिफा है, और ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हत्ता के साइंसदानों ने यहां तक कहा है कि ये जो खास गोश्त है, ये इंसान जिस जगह की बोटी को खाता है, इंसान की उस जगह को जो है ये बोटी फायदा पहुंचाती है। और ज्यादा से ज्यादा इंसान को इसलिए कहा गया कि आप बाद में खाओ। इंसान जब सैर होके खाता है तो कभी कभी देखिए, इंसान की बहुत सारी, आप एक बात और, मैं, टाइम हो गया लेकिन 1 मिनट टाइम दीजिए। डॉक्टर आपको बसा औकात कुछ बीमारी हो जाए, पेट में कुछ हो जाए, सर में कुछ हो जाए, बुखार, दम्मा, खांसी, टीबी, ये वो दुनिया जहान की बीमारी कुछ हो जाए, भाई टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, ये बीमारी हो जाए, स्टोन वगैरह इस तरह की बीमारी, तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। मगर याद रखिए, दुनिया के बड़े बड़े हकीमों का मानना यह है कि कुछ कुछ बीमारियां ऐसी है कि जो गोश्त खाने से ठीक होती है। अब बताइए, आप समझ रहे हैं? कुछ कुछ चीजें ऐसी है, बल्कि यहां तक दूसरी कंट्रियों में, अगर दूसरी कंट्री में, दूसरे मुल्क में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, जहां ये गोश्त का कोई निजाम नहीं खाने पीने का, उसको कहा जाता है तुमको इतने ग्राम ये गोश्त खाना है तब तुम्हारी तबीयत सही होगी। बताइए, ये भी तो, वो जो कुर्बानी का जो मसला है, वो गोश्त खाने से इंसान के जिस्म में बहुत सारी कमियां आ जाती है, वो दूर हो जाती है गोश्त से। आप बताइए, ऐसा भी है। वो अलग बात है कि आदमी हर दिन गले तक खाए तो वो तो नुकसान नुकसान वाली बात है, वो अलग चीज है। हर दिन गले तक खा रहा है गोश्त, वो अलग चीज है। तो कुर्बानी का ये निजाम, ये सिस्टम, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। ये सोचना कि अगर इतने जानवर एक दिन में कुर्बान कर देंगे तो फिर और दिन इंसान कौन खाएंगे, तो ये दिमाग से निकाल दे लोग। क्योंकि जानवरों को आप नहीं बनाते, अल्लाह पैदा फरमाता है, अल्लाह वजूद में लाता है। और एक बात ये कि जानवरों पे ये जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखो, ये जिस निजाम को जालिमाना निजाम नहीं कर सकते माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। ये बहुत साफ सुथरा निजाम है और बहुत पाकीज़ा निजाम है। जानवरों की इससे ज्यादा आसान मौत हो नहीं सकती है जो मौत मुसलमान ज़बह के जरिए देते हैं जानवर को, इससे ज्यादा आसान नहीं। यकीन ना हो तो आप नेट पे देख लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े साइंसदान ने ये बात कही है कि मुसलमान जो ज़बह करते हैं, इससे जो जानवर को मौत होती है, ये सबसे आसान मौत है। वरना जो जानवरों की मौत, अभी कई कई स्लॉटर हाउस ऐसे है जहां हुकूमतों ने एक सिस्टम बनाया है कि भाई स्लॉटर हाउस है, वहां पे जानवर ज़बह हो तो कहीं करंट के जरिए किया जाता है, कहीं ऐसे मारा जाता है, कहीं जो है वैसे गर्दन पीछे से जो है मार दिया जाता है, गर्दन उड़ा दी जाती है। ये तमाम अमवात में, इस तरह की तमाम मौतों में जो है जानवरों के लिए तकलीफ है। एक सबसे आसान मौत जो है वो मुसलमानों के जो ज़बह करने का तरीका है, ये जानवरों के लिए सबसे आसान है। तो बहरहाल कुर्बानी का निज़ाम, उसका तरीका जो अल्लाह के महबूब ने बताया है, ये सब रहमत ही रहमत है। इंसान को गौर करने की जरूरत है। बोलने में लग्जश हुई हो, इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।